नमस्कार लुधियाना खबरनामा वेखण वाले सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ परविंदर। तमाम खबरों ते नजर पाने शुरुआत करते हैं सुर्खियां दे नाल। पट्टी विखे चर्च दे विच बेअदबी उपरंत पुलिस प्रशासन चौकस। जगराउं दे विच SSP दे वल्लों धार्मिक स्थानां दा दौरा, सुरक्षा प्रबंधन लिया जायजा। आम पब्लिक नूं इतला देण दी कीती अपील। रायकोट के पिंड जोधा विखे लड़की का बेरहमी नाल कतल। ब्यूटी पार्लर का काम करती सी मृतका रविंदर कौर। विआह तो इनकार करन ते दोस्त ने ही की हत्या। हकी मंग नूं लैके लंबरदारां दे वल्लों संघर्ष का ऐलान। 10 सितंबर नूं CM मान की रिहाइश तक किया जाएगा कराओ। मंगा ना मने जान तक संघर्ष की दी चेतावनी। ऑल इंडिया पट्ठा एसोसीएशन का वड्डा फैसला। करीब 1.5 लाख पट्ठियां नूं मुकम्मल तौर ते बंद करने का ऐलान। किया सरकारी कामां लई भी नहीं होवेगी इट्टां की सप्लाई। सरकारी स्कूलों के विच कीती गई पेरेंट्स टीचर मीटिंग। हल्का विधायक अते प्रशासनिक अधिकारी भी होए शामिल। स्कूल के विच प्रबंध का लिया जायजा। मापियां अते अध्यापकां दीआं भी जाणीआं मुश्किलां। बुलेटिन आगाज करते हैं तरनताਰਨ विखे चर्च के विच वापरी बेअदबी की घटना तो बाद सूबे भर दे विच पुलिस के वल्लों चौकसी वधा दी गई है ते खास करके धार्मिक स्थानों के विच सुरक्षा का वाधा किया गया, जिसनों लैके हुण जगराउं दे विच भी SSP के वल्लों वख-वख धार्मिक स्थानों का दौरा किया गया। सुरक्षा प्रबंधों का जायजा लिया गया। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਰਚ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਹੈ। ਹਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਹੈ, ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੱਜ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬਈ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਇਆ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ SSP ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ। रायकोट के नाल लगते पिंड जोधा विखे 26 साला लड़की दी उसते ही दोस्त के वल्लों बड़ी ही बेरहमी नाल हत्या किए जाने की खबर सामने आई है। लड़की जोधा विखे मेन बाजार के विच एक ब्यूटी पार्लर का काम करती थी अते दोस्त ने ही पार्लर के विच जबरदस्ती दाखिल होकर तेजधार हथियार के नाल उसकी हत्या कर दी। काबले को है कि लड़का मृतक रविंदर कौर नाल विआह करवाना चाहता सी, पर लड़की वल्लों इनकार किए जान ते उसके वल्लों इस वारदात तो अंजाम दिता गया। फिलहाल पुलिस ने कातल नौजवान गिरफ्तार किया। ये लड़की ने अपना ब्यूटी पार्लर खोलिया तो करतार कंपनी से सैलून, ठीक है जी। तो अज सानू 3:30 बजे पता लग्या कि कतल हो गया। अभी मौके पर गए, मौके पर जाके जी डेड बॉडी तो जो भी अभी कार्रवाई करने डेड बॉडी पोस्टमार्टम वास्ते सिविल हस्पताल कतल का कारण यह भी जो कोई लड़का सीगा अपने सुखदीप सिंह आ जी गुलजार सिंह वासी नंबर कला ये मतलब विआह वो कराना चाहता सीगा। ये कुड़ी विरोध करती थी, ये संबंध इन्होंने एक दो बारी पहला बैठ के भी गल सुनी। बाकी हम लड़के फड़न तो पता लगू कि मेन ਇਹਦਾ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਜੋ ਕਾਤਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਫਰਾਰ ਆ, ਜਾਣੀ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਮੇਨ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਾਣੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜੋ ਇੰਨਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ।
ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਆ ਬਸ। ਤੇ ਉਧਰ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੜਦਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂਸਰ ਕਾਉਂਕੇ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਬੜਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਛੇਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂਸਰ ਕਾਉਂਕੇ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਲਿਖੀ ਆ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਤਹਿਸੀਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਔਰ ਸਟੇਟ ਬਾਡੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਰਾਇ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਊ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲਾਂ, ਬੇਨਤੀਆਂ, ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮਜਬੂਰਨ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਜੱਦੀ ਘਰ ਹੈ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਘੇਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਧਰ ਭੱਠਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 1.5 ਲੱਖ ਭੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਇੱਟ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਭੱਠਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ GST ਦੀ ਸਲੈਬ 5% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 4 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਹੈ। सरकार की नीति पर्यावरण को लेकर के और GST को लेकर के जो 1% वाला स्लैब था उसको 6% और 5 वाले स्लैब को 12% कर दिया गया है। और जो कोयला 7,000 रुपये का रेट था उसको 25 से 30,000 रुपये के रेट में भट्टा मालिक को लेना पड़ा। तो बढ़ी हुई GST और जो लाल ईंट की खपत है उसको कम कर दिया गया है। इसी को लेकर के ऑल इंडिया फेडरेशन जो संपूर्ण देश में 1.5 लाख भट्टे हैं उनकी प्रतिनिधि संस्था है और आज का जो बैठक का आयोजन है पंजाब ब्रिकलेन एसोसिएशन के द्वारा किया गया है। सस्ती तो नहीं है वो ईंटें, इजीली बन सकती है, लेकिन फ्लाई ऐश ईंटों के बारे में जो है टाटा और भाभा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट और तमाम यूरोपियन बड़ी लैबों की जो रिपोर्ट आई है कि फ्लाई ऐश के बने मकानों में रहने वाले को चर्म रोग, दमा, सांस की बीमारियां और कैंसर जैसी रोगों के होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए तमाम बिल्डर जो फ्लाई ऐश ईंट सरकार की बाध्यता के कारण लगा रहे थे उन लोगों ने भी वापस से लाल ईंटें लगानी शुरू कर दी। तो लुधियाना विखे आप विधायकों के वलों जिले के सरकारी स्कूलों के विच आयोजित मापे अध्यापक मीटिंग के विच शामिल होकर अध्यापकों और विद्यार्थियों के माता पिता नाल गलबात की गई है। विद्यक संस्थावां दे विच इंतजामां दा भी जायजा लिया गया। विधायक रजिंदरपाल कौर शीना ने भी सरकारी स्कूल का दौरा किया, जबकि दूजे पासे खन्ना ब्लॉक अधीन पैंदे 5 सरकारी स्कूलों का SDM और विधायक तरनप्रीत सिंह सोन के वलों निरीखण किया गया। लुधियाना दे हलका आतमनगर तो विधायक कुलवंत सिंह सिद्धू वलों भी मॉडल टाउन सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल के विच पहुंच के पेरेंट्स टीचिंग मीटिंग के विच हिस्सा लैके नाल ही बच्चों के मापिਆਂ ਨਾਲ भी गलबात की गई। टीचर जी मीट से उन्होंने गल की, बच्चों ने जो जो अपनी प्रदर्शनी लगाई वो चैक किया। मिड डे मील का जो खाना सीगा वो भी असी उत्थे बैठ के ਉਹਦਾ ਟੇਸਟ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਨਾਲ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਉੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਦੇਖੋ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਇੱਕ ਐਸਾ ਬਦਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਔਰ ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਾ ਨੇੜੇ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉੱਚੀ ਸੋਚ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੈਲਥ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ 100% ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਰੇ ਉਤਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਆਤਮਨਗਰ ਦੇ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ ਆਇਆ ਪੇਰੈਂਟ ਟੀਚਰ ਮੀਟ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਦਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਰਾਏਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੈਣੀ ਬੜਿੰਗਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੇਰਟ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੜਕ ਉੱਠੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ-ਸਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਆਮ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 3 ਤੋਂ 4 ਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮੇਰਟ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਭੜਕੀਆਂ ਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਨਰੇਗਾ ਕੰਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰ। ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮੇਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਟਗਿਰੀ ਚੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਹੋਈ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਗਾ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਲੈਣ। ਅਸੀਂ ਝਾੜੂ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਵੀ ਗਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ MLA ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ 70 ਦੇ 70 ਲੇਬਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਸਿਰਫ 4 ਜਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਉਸ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਟ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ 70 ਜਾਣੀਆਂ ਦੀ ਆ, 70 ਜਾਣੀਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠ ਤੇ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 40 ਜਾਣੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਵਾ ਜੀ, ਇਹ ਨਰੇਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ 70 ਦਿਹਾੜੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ 16 ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਨਜੀਤ ਬੀਬੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਰੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 70 ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਲਈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਆਮ ਇਜਲਾਸ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚੋਣ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਹੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਪਲਵਜ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਸਥਿਤੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਰੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਟ ਆ ਉਹਦੀ ਜੈਂਟਸ ਜਾਂ ਲੇਡੀ ਚੁਣਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਇਜਲਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਦੀ ਚੋਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਮਗੜੀਆ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਡਿਪੂ ਵਿਖੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਲੈਣ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ 5 ਕਿਲੋ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਣਕ ਘੱਟ ਤੋਲ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਡਿਪੂ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਵਾਇਆ। मैं उन्होंने बुलाया कि कम से कम तुसी थोड़ा जिहा सिस्टम रखो, कुछ करो। वो कहंदा उधर कहंदा इत्थों दफा हो जाओ, निकल जाओ, जिथे जाके कंप्लेंट कर सकते हो सरकार नूं जाके बोलो। हाँ जी सर यही कहंदा कि दफा हो जाओ इत्थों, और इस तो ऊपर जाओ बोल भी नहीं सकता। उन्होंने पता है कि बदतमीजी करूंगा तो मैं जाऊंगा। मैंने बदतमीजी नाल बोलिया, कहंदा बोले जा पिओ दा पुੱਤ होगा जे बोले जाके बोले तू कर ला, बोले मैं नहीं देंदा किसी नूं कणक। मैं इंस्पैक्टर साहब नूं मैं अपना दरखास्त देता होया, इंस्पैक्टर साहब दा हुण फोन आया, वो कहंदा बोले जाओ तुसीं, मैं डिपो वाले को मैं फोन करता। की करते मैं करना जे प्रशासन नूं जे देखो जी ये सही ढंग नाल ਚੱਲਣ और सही पर्ची ਕੱਟਣ, एक टाइम देन। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ 20 ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 20 ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਣਾ ਲਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟਰੱਕ ਲੋਡ ਹੋਊਗਾ, 4:30 ਵਜੇ ਆਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਕਣਕ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ 30 ਕਿਲੋ ਦੀ ਬੋਰੀ ਹੈ ਭਾਜੀ, 30 ਕਿਲੋ ਦੇ 60 ਰੁਪਏ ਲੈ ਰਹੇ, 2 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਕਿੰਗ 30 ਕਿਲੋ ਦੀ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਆਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟਰੱਕ ਖੜਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਕਰਕੇ ਤੋਲ ਲਈਓ। ਜੇ ਉਹ 'ਚ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ 5 ਕਿਲੋ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਡਿਪੂ ਰਹਿ ਗਏ ਜੀ, 7-8 ਡਿਪੂ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਵਿੱਚ ਪੰਮੇ ਦਾ ਡਿਪੂ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਹੋਰ 5 ਜਣਾਂ ਦਾ ਡਿਪੂ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ ਜੀ।
ਹੁਣ ਪਬਲਿਕ ਸਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਜੀ, ਅੱਜ ਵੀ 500 ਬੋਰੀ ਆਈ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ 500 ਬੋਰੀ ਹੀ ਦਊਂਗਾ ਨਾ ਜੀ ਮੈਂ, ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਬੋਰੀ ਹੀ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧੁਰੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਗ੍ਰਿਡ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ ਨੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਗ੍ਰਿਡ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ ਇੰਪਲਾਈ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਰਕ ਟੂ ਰੂਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਏਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਵਰਕਾਮ ਗ੍ਰਿਡ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਾਵਰਕਾਮ ਤੇ ਟਰਾਂਸਕੋ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਹਰੇਕ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਮੁੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੇ ਬੈਂਡ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਮਾਸ ਲੀਵ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਸੀਗੀ ਆਇਲ ਕਲੀਨਰ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਓਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗ੍ਰਿਡਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਲਗਭਗ ਬਾਕੀ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਓਸੀ ਦਾ ਪੇਮੈਂਟ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ। ਇਹ 10 ਦਿਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕਾਲ ਸੀ, 10 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਵਰਕ ਟੂ ਰੂਲ ਚੱਲੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਥੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ 24 ਘੰਟੇ ਵੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜੇਈ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ ਜੇਈਆਂ ਨੂੰ ਸਕੇਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ 19770 ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ RTM ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ BDPO ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਪਿੰਡ ਲੋਪੋ ਕਲਾ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ BDPO ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ BDPO ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਨਾ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਆਪ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 7 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਕੋਰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 2 ਮੈਂਬਰ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਮੈਂਬਰ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਤੀ ਆ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆਈ ਸੀ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟਾਂ ਤੇ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰਪੰਚ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਨਹੀਂ ਗਏ ਪੈਸੇ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮਤਿਆਂ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਣਦਾਰ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਲੇਬਰ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਚੱਕਿਆ ਹੈ ਸੀਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਬਜਰੀ ਵਗੈਰਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੇਬਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਉਹ ਸਹਿਣ ਕਰਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਹੀ ਗਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਰਾਂਗੇ ਕੰਮ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਈਏ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਵੱਢ ਖਾਂਦੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਭਾਰਤੀ ਵਾਲਮੀਕੀ ਧਰਮ ਸਮਾਜ ਭਾਵਾਦਰਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸਹੋਤਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 2 ਦਿਨਾਂ ਕੌਮੀ ਵਾਲਮੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਾਬਲੇ ਗੁਰ ਹੈ ਕਿ ਅੰਬੇਡਕਰ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ 27ਵਾਂ ਇਜਲਾਸ ਚੱਲੇਗਾ। 10/10/1984 ਅਤੇ ਜਿਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1964 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਇਸੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਅੱਜ ਉਸ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 27ਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਾਲਮੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਅਧਿਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ 10-11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਭਵਨ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਲੰਧਰ ਬਾਈਪਾਸ ਚੌਂਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਤਰ ਦੇ, ਤੇ 18 ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨਵੀਨਰਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਗ ਲੈਣਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਦੇਖਣ ਲਾਇਕ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ 18 ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦਾ ਵਾਲਮੀਕੀ ਸਮਾਜ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਭਾਗਿਆਸ਼ਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਅਧਿਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਵਾ।
लवकुश पालक महारामायण रचेता पावन योग वशिष्ठ रचेता परमपिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि महाराज का श्लोक। और ये श्लोक साक्षात उस दिन सच दर्शा रहा ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਧਿਵੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਾਲਮੀਕੀ ਧਰਮ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਵਰਣ ਵਿਵਸਥਾ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਰਚਿਤ ਮਹਾਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਾਲਮੀਕੀ ਧਰਮ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਬਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਵਿਦਿਆ ਪੀਠ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ 35 ਸਕੂਲ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੋਬਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਬਿਹਾਰੀ ਕਲੋਨੀ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 6 ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੋਬਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਪੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਸਕੂਲ ਨੋਬਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜ਼रूरतमंद बच्चे ਜਿਹੜੇ ਹੈ वो मुफ्त शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। नोबल फाउंडेशन एक ऐसी संस्था है जिसमें 35 स्कूलें चलाई जा रही हैं। पूरे पंजाब में 35 स्कूलें चलाई जा रही हैं और इसमें ऐसे बच्चे पढ़ते हैं जिनके माता पिता उन्हें महंगे बड़े स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अच्छी पढ़ाई नहीं होती, यहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। हम मानयोग ADGP साहब श्री गुरप्रीत कौर दिओ जी कम्यूनिटी अफेयर डिविजनल पंजाब ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਕੌਸਤਵ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਸਾਡੇ CP ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਮੈਡਮ ਹਰਕਮਲ ਕੌਰ ਬਰਾੜ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਇੱਕ ਫੀਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈਗੀ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਨੇਤਰਹੀਣ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬੁੱਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਪੱਟੀ ਵਿਖੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਉਪਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚੌਕਸ। ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ SSP ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਿਆ ਜਾਇਜ਼ਾ, ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ। ਰਾਏਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੋਧਾ ਵਿਖੇ ਲੜਕੀ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ। ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੱਤਿਆ। ਹੱਕੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੜਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ। 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ CM ਮਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਘਿਰਾਓ। ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਭੱਠਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ। ਕਰੀਬ 1.5 ਲੱਖ ਭੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਟੀਚਰ ਮੀਟਿੰਗ। ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਲ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਇਜ਼ਾ। ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜਾਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, news@fastbulletin ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ www.fastbulletin ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।